सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਈਟੀਟੀ ਕੈਡਰ ਦੀ ਐਮਸੀਕਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਐਮਸੀਕਿਊ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਇਹ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ IUPAC ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਫਰਸਟ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਕੀਟੋਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੜਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਸੇਮ ਯੂਨਿਟ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਹਾਂਗੇ। ਫॉर एग्जांपल कोई मर्जी तुसी टेबल ले लो 2 4 6 8, हर बार कितना ऐड हो रहा है 2, ठीक है। 3 6 9 12 कितना ऐड हो रहा है 3, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज का मतलब है कि जेड़ा सेम यूनिट है वह ऐड ऑन हो जाता है ते अगला कंपाउंड अपने कोले बनी जाता है, ठीक है। मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। होमोलोगस सीरीज का अपने कोले एक सिंपल मीनिंग है कि सेम यूनिट है वह ऐड होना चाहिए, सेम यूनिट ऐड होना चाहिए होमोलोगस सीरीज दे विच, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अपने कोले होमोलोगस सीरीज है, ठीक है। होमोलोगस सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8। ਜਦੋਂ मैं केमिस्ट्री की गल करनी है, जिथे अपने कोले एक कार्बन है, इसनों मैं मैथ कहूंगी, ठीक है। पिछली क्लास दे विच भी ये गल बहुत बारी बारी समझाई गई सी। केमिस्ट्री दे विच जदों भी एक कार्बन आंदा है, सिंगल कार्बन आंदा है, उसनों आपां कहने आ मैथ, ठीक है। जदों 2 कार्बन आ जाते हैं, इसनों आपां कहने आ एथ। 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, ऑक्ट, नोनॉन, ठीक है। एक कार्बन जो केमिस्ट्री दे विच आंदा है, उस सीरीज नूं ये अपने कोले होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज है, हर एक दे विच एक कार्बन वध रहा है, हर एक दे विच एक कार्बन वध रहा है, ठीक है। सेम यूनिट ऐड हो रहा है, सेम यूनिट ऐड हो रहा है, ठीक है। केमिस्ट्री दे विच एक कार्बन नूं कहा जाऊगा मैथ, 2 नूं एथ, 3 नूं प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट ते ऑक्ट, ठीक है। दूजी गल, होमोलोगस सीरीज सानू क्लीयर हो गई, सानू पता लग गया भी होमोलोगस सीरीज की हुंदी है। दूजा सानू देखो कीटोन। कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन एक इस तरीके का फंक्शनल ग्रुप है जिदे विच C डबल बॉन्ड सेंटर च आंदा है। समझ आई? कीटोन अपने कोले इस तरीके का फंक्शनल ग्रुप है। कीटोन की है एक अपने कोले फंक्शनल ग्रुप है जिदे विच C डबल बॉन्ड लग्या हुंदा है, ठीक है। एल्डिहाइड नालों इहदा की फर्क है? एल्डिहाइड दे विच भी C डबल बॉन्ड हुंदा है, लेकिन वो टर्मिनल पोजीशन से हुंदा है। टर्मिनल का मतलब है कि वो साइडां ते हुंदा है। एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। एल्डिहाइड का जिहड़ा C डबल बॉन्ड O है वो हमेशा कॉर्नर्स से हुंदा है, टर्मिनल पोजीशन ते हुंदा है, कॉर्नर्स से हुंदा है, ठीक है। CHO। लेकिन जो कीटोन का C डबल बॉन्ड है वो हमेशा सेंटर दे विच हुंदा है, ठीक है। एल्डिहाइड का C डबल बॉन्ड वो कॉर्नर से हुंदा है, कीटोन का जिहड़ा C डबल बॉन्ड है वो सेंटर ते हुंदा है। जदों मैं एल्डिहाइड का फर्स्ट मैंबर देखना सी, पहला मैंबर देखना सी, ठीक है, मैथ
ठीक है, मैथो हो सकता है कला सी डबल बॉन्ड ओ एच कुछ हो सकता है नहीं, इनू एक कार्बन अपने नाल लेना ही लेना पऊगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड दा जेड़ा पहला मैंबर है वो हमेशा एथ ही होगा। समझ आई, इसका पहला मैंबर हमेशा एथ तो ही शुरू होगा, मैथो हो नहीं सकता। मतलब सी डबल बॉन्ड ओ है जेड़ा वो कला सी एच ओ कुछ नहीं बनता। देखो HCHO कुछ भी नहीं होता। समझ आई, इसी तरीके नाल जदों मैं कीटोन्स की गल करदी हां, जदों मैं कीटोन्स की गल करा तो कीटोन का जिहड़ा C डबल बॉन्ड है वो सेंटर दे विच होना चाहिए। तो ये इधर भी एक कार्बन लगे, ये इधर भी एक कार्बन लगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ इधर कार्बन लगा देनी है, इधर नहीं लगाती, ये तो कीटोन बनया नहीं, ये तो एल्डिहाइड बन गया। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਫਸਟ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਫਸਟ ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀਟੋਨ ਦੀ ਹੋਮੋਲੋਗਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ। ਕੀਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ, ਇਹਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1 2 3 तीन वालियां नूं की कहंदे सी 1 2 3 तीन वालियां नूं की कहंदे सी आपां प्रॉप। ठीक है, तां जो कीटोन है, कीटोन दा जेड़ा पहला मैंबर है वो 3 कार्बन्स दा ही हो सकदा है, 3 तो 2 कार्बन दा वो नहीं हो सकदा। समझ आई, 2 कार्बन दा कदे भी कीटोन नहीं बन सकदा, 2 कार्बन दा एल्डिहाइड हो सकदा है, सिंगल कार्बन का भी एल्डिहाइड हो सकता है HCHO फॉर्मैल्डिहाइड। फॉर्मैल्डिहाइड एक कार्बन का एल्डिहाइड हो सकता है, 2 कार्बन का एल्डिहाइड हो सकता है, लेकिन जो कीटोन है कीटोन नू बनाने लई मिनिमम 3 कार्बन होने बहुत जरूरी ने, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ सेंटर दे विच ही आपां नू चाहीदा है। ते 3 कार्बन की सीरीज नू असीं कहंदे आ प्रॉप। उसका सवाल सी कि कीटोन दी सीरीज का पहला मैंबर की होगा। कीटोन दे लई सी डबल बॉन्ड O चाहिदा है, सी डबल बॉन्ड O सेंटर दे विच चाहिदा है। जे सी डबल बॉन्ड O ने सेंटर चाहना है, उहदे साइडां ते 2 चीज़ां चाहिदियां ने, 2 कार्बन चाहिदे हैं। तां मिनिमम घट्टो घट अपने कोले मिनिमम 3 कार्बन की चेन बनूगी। 3 कार्बन की चेन वाले नूं असीं की कहांगे? प्रॉप, प्रोपेनोन। ठीक है, 3 कार्बन की चेन वाले नूं असीं की कहांगे? प्रोपेनोन। तां अपने कोले इहदा की सही अपने कोले की आ जांदा है? जवाब सी, प्रोपेनोन। ठीक है, चलो जी अगला सवाल। पिछला आपां नूं समझ आ रहा, फंक्शनल ग्रुप ते सी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे विचों जिहड़ा ये सवाल आया सी। हुण अपने कोले अगला आंदा है टिंचर ऑफ आयोडीन हैज एन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। ये याद करने वाला, ये पिछे कोई बहुता कॉन्सैप्ट नहीं हैगा, मतलब कोई समझन समझाने वाली चीज नहीं हैगी। ये जे तुसी सीधा कोई चीज किते पढ़ी है, तुसी ये क्लास लगाई है, जे क्वेश्चन रिपीट हुंदा या किसी मर्जी पंजाब के पेपर दे विच रिपीट हुंदा है, कहंदे आयोडीन दा सोल्यूशन है ओदी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है। केड़ा सोल्यूशन है आयोडीन दा जिहदी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी हुंदी है? आयोडीन इन पोटाशियम आयोडाइड, टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं इनू, टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड। आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड दे मिक्सचर नू कहंदे ने टिंचर ऑफ आयोडीन, ते इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है। ये सवाल अपने कोले घूम फिरा के भी आ सकता है, आयोडीन किस चीज दे विच मिक्स किया जाए कि उसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करन लग जाए? पोटाशियम आयोडाइड दे विच। आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड के सोल्यूशन नू की कहा जाऊगा? टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन की की खासियत है? वो एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शो करता। जे आपां नूं कल कोई जख्म हो जाता है या कोई भी ब्लीडिंग होंदी है, वूंड होंदा है, तां ओदी जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है ओदे उत्ते आपां आयोडीन दा सोल्यूशन लगाने आ, जिहदा मतलब है आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड। तां ये क्वेश्चन किसी भी तरीके नाल घूम फिर के आ जाए, सानू इसदा जवाब पता होना चाहिए। चलो जी नेक्स्ट, ये सवाल बहुत सौखा है, लेकिन ये पिछे का जो कॉन्सैप्ट है, ये जो सवाल है ये मैटर चैप्टर च आउंदा।
ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਟਰ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ, ਮੈਟਰ ਇਨ ਆਰ ਸਰਾउंडिंग, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਪॉर्टेंट ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Which of the following represents suitable conditions for the liquefaction of gases? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਸ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਓ ਪਾਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਸੀ, ਆਈਸ ਸੀ, ਕਾਦੇ ਚ ਸੀਗੀ? ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੀ ਉਹ? ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ, ਇਹ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤੀਲੇ ਚ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਤਾ, ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਉਹਦੀ ਭਾਫ ਬਣ ਗਈ। ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਉਹਦੀ ਭਾਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੀਮ। ਸਟੀਮ ਕਿਤੇ ਬਣੀ? 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਚ ਰੱਖਤਾ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ ਚ ਲੈ ਆਏ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਰ ਦੇਤਾ, ਹੀਟ ਅਪ ਕਰਤਾ, ਗਰਮ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭਾਫ ਬਣ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੀਮ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਈਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਕਿ ਗੈਸ? ਆਈਸ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸੋਲਿਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋਲਿਡ। ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਕੁਇਡ। ਸਟੀਮ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਭਾਫ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਗੈਸ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਸੀ ਉਹ ਫ੍ਰਿਜ ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗੈਸ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਹੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। 0 ਤੋਂ 2 ਹੋ ਗਿਆ, 0 ਤੋਂ 2 ਹੋ ਗਿਆ, 25 ਹੋ ਗਿਆ, 25 ਤੋਂ 100 ਹੋ ਗਿਆ, 0 ਤੋਂ 25 ਹੋ ਗਿਆ, 25 ਤੋਂ 100 ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਗੈਸ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਲਟਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੈਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤੀਲਾ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਉਹ ਚ ਉਬਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਬਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਭਾਫ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ ਚ ਰੱਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਭਾਫ ਤੁਸੀਂ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਤੀਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਪਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫ੍ਰਿਜ ਚ ਰੱਖਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹਦੀ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਓਗੇ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣੂ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਪ ਬਣੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾਓਗੇ ਗੈਸ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣੂਗਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਸੋਲਿਡ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਗੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ, ਲਿਕੁਇਡ, ਗੈਸ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਓਗੇ ਸੋਲਿਡ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਓਗੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾਓਗੇ ਤਾਂ ਗੈਸ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ ਸੋਲਿਡ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਫ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ 25 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਇਆ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। PV is equal to nRT। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟੂਗਾ ਤਾਂ most of the cases ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੂਗਾ, ਸਿੰਪਲ। ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟੂਗਾ, ਜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧੂਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗੈਸ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜੇ? ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਸਮਝ ਆਈ? ਗੈਸ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਭਾਫ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਕੁਇਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ 100 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 100 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, 25 ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਿਆ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਘਟਾਓਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਧਾਓਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਕਨਸੈਪਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟਾਓਗੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾਓਗੇ। ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। चलो जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन सीगा, ठीक है। ये अपने कोले साइंस दे विच केमिस्ट्री दे क्वेश्चन ने, जेडे तुसी एक बार इहदा कंसैप्ट पढ़िया, अगे जाके आपां थ्योरी क्लासेस भी लैके आवांगे, तुसी थ्योरी क्लासेस नूं डिटेल च पढ़ोगे। पहला ही तुसी जे उहनूं नाल नाल पढ़दे जाओगे ना, पेपर टाइम तुहानूं हरी अप करन दी लोड़ नहीं, मतलब रश करन दी लोड़ नहीं हैगी। तुहाडा कंसैप्ट क्लीयर है, नाल दी नाल अपने जेडे सवाल ने वो हल हुंदे जाणगे, ठीक है। हुण इह कहंदा है a person cannot see the distant objects clearly, his vision can be corrected by using spectacles containing, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਆਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਦਿਸਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਇਓਪੀਆ, ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਈਪਰਮੈਟਰੋਪੀਆ। ਮਾਇਓਪੀਆ, ਹਾਈਪਰਮੈਟਰੋਪੀਆ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਪਰਮੈਟਰੋਪੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈਪਰਮਾਇਓਪੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਈਪਰੀਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਆਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, मतलब एक कॉमन आई डिजीज है। दो तरीके दियां कॉमन आई डिजीज आपां नूं देखण नूं मिलदियां ने, मायोपिया, दूजा हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। जिहड़ी मायोपिया हुंदी है वो की हुंदी है? शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस। बंदे नूं दूर दा नहीं दिसदा, दूर दा नहीं दिसदा, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया की हुंदी है? लॉन्ग साइटेडनेस, दूर दा दिखदा है लेकिन नेड़े दा नहीं दिखदा, ठीक है। दो तरीके दियां आई डिजीज ने, मायोपिया ते हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया हुंदा है जिहदे विच बंदे नूं दूर दा नहीं दिसदा, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया हुंदा है जदों बंदे नूं नेड़े दा नहीं दिसदा, ठीक है। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? मतलब रीजन की ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਇਓਪੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਈਪਰਮੈਟਰੋਪੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਓਪੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਹਨਾ ਬॉल ਦਾ, ਪਿਊਪਿਲ ਦਾ, ਆਈ ਬॉल ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मैं जो ये एक सवाल तुहानू सॉल्व करा रही हूँ, ये 4 तो 5 क्वेश्चन है जो कवर करा रही हूँ, ठीक है। आई बॉल का साइज रिड्यूस हो गया, ये आई बॉल का साइज है जोड़ा वो बिग हो जाता है, ठीक है। ये आप एक जो आप क्वेश्चन खत्म करांगे एक डायग्राम भी देखांगे। जे तुसी मायोपिया नू ठीक करना है, जे तुसी मायोपिया नू ठीक करना है, तुहानू कॉनकेव लेंस की यूज पैंदी है, कॉनकेव लेंस की यूज पैंदी है। हाइपरमेट्रोपिया नू तुसी ठीक करना है, तुहानू कॉन्वेक्स लेंस की यूज पैंदी है, ठीक है।
ਮਾਇਓਪੀਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਬॉल ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰਟੀਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਰਟੀਨਾ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਰਟੀਨਾ ਤੇ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਟੀਨਾ ਤੇ ਬਣੂਗੀ, ਰਟੀਨਾ ਤੇ। ਹਾਈਪਰਮੈਟ੍ਰੋਪੀਆ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਬॉल ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਬॉल ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਆਈ ਬॉल ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਹਾਈਪਰਮੈਟ੍ਰੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਓਪੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਹਾਈਪਰਮੈਟ੍ਰੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਇਓਪੀਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਈਪਰਮੈਟ੍ਰੋਪੀਆ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਓਪੀਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਪਰਮੈਟ੍ਰੋਪੀਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਬॉल ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਥਿਊਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੀ ਦ ਡਿਸਟੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟਸ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਡਿਸਟੈਂਟ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਓਪੀਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਓਪੀਆ, ਮਾਇਓਪੀਆ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਨਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ? ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਨਾਲ। ਆਈ ਬॉल ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮਾਇਓਪੀਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਹਾਈਪਰਮੈਟ੍ਰੋਪੀਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਮਾਇਓਪੀਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ? ਮਾਇਓਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਤਾਂ ਮਾਇਓਪੀਆ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ? ਕਨਕੇਵ ਲੈਂਸ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਫੈਕਟ ਆਫ ਦ ਵਿਜ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈ in which eye lens of a person get progressively cloudy resulting in blurred vision। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਬॉल ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਉਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਰਡ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਾਇਓਪੀਆ, ਮਾਇਓਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਇਓਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਇਓਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਕਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। presbyopia is somehow similar to hypermetropia। presbyopia hypermetropia ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਕਲਰ ਬਲਾਈਂਡਨੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਲਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਰਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਕ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ। ਕਲਰਸ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਟਰੈਕਟ। ਕੈਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਮੋਤੀਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਤੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਬॉल ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਿਊਪਿਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪੈਕਸ ਲਾ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਲਰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕੈਟਰੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਈ ਬॉल ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਰਡ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਟਰੈਕਟ। ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਸਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਕਸ ਲਗਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੈਟਰੈਕਟ। ਚਲੋ ਜੀ देखो हुण जिन्ने भी आपां क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे लेंस नाल रिलेटेड ने या फिर अपने कोले आई साइड नाल रिलेटेड ने, सारे ये फिजिक्स के क्वेश्चन ने। अगला, convex lens of focal length 8 centimeter forms a real image of the same size as that of the object। ठीक है, ये वाला सवाल भी जो आप सॉल्व करना है बहुत ज्यादा डिटेल थोनू पता होना चाहिए। ये रिफ्लैक्शन रिफ्रैक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है जिहदे विच कनकेव लेंस ते कन्वैक्स लेंस दियां थोनू इमेजेस बनानियां आनियां चाहिए। ਇਹਦੀ पूरी डिटेलिंग आप थ्योरी क्लासेस दे विच पढ़ांगे। इत्थे मैं ब्रीफ समझाऊंगी कि इत्थे एक क्वेश्चन है जिहड़ा सॉल्व किद्दां करना है, बट जिहड़ा इहदा बैकग्राउंड है कि जिहड़ी डायग्राम है किद्दां बन गई किवें आंदी है, ये थ्योरी क्लासेस दे विच कीता जाऊगा। इहने अपने दिता होया है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वैक्स लेंस की शेप हुंदी है कुछ इदां दी। ठीक है, जदों तुसी कोई भी लेंस डायग्राम बनानी है तो एक अपने कोले कॉन्वैक्स लेंस है। ठीक है, ये ओ है ऑप्टिकल सेंटर है। जिहड़ी ए वाली लाइन है इसनूं आपां कहने आ प्रिंसीपल एक्सिस। की कहा जाता है इनू? प्रिंसीपल एक्सिस। जिहड़ा अपने कोले लेंस है ये किहड़ा लेंस है? कन्वैक्स लेंस। ओ की अपने कोले सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। समझ आई? ओ अपने कोले है ऑप्टिकल सेंटर। इस तो बिना एक अपने कोले हुंदा है फोकल पॉइंट। फोकस या फोकल पॉइंट इनू कहा जाता है। ठीक है, एक अपने कोले हुंदा है इधर 2f, इसी तरीके नाल इधर भी f, इधर भी 2f। ये अपने कोले एक बेसिक डायग्राम है जिहदे विच एक लेंस है, लेंस दा सेंटर है ऑप्टिकल सेंटर। एक प्रिंसीपल एक्सिस इहदे सेंटर दे विचों जांदी है। प्रिंसीपल एक्सिस हुंदी है एक लाइन जिहड़ी इस लेंस दे सेंटर दे विचों जाऊगी। बाकी जिन्नियां भी लाइंस ने, रेज ने, वो इहदे पैरेलल जाणगियां। ठीक है, एक फोकल पॉइंट हो गया जिथे सारियां रेज ने आके फोकस होना है, इमेज बनानी है। ठीक है, हुण अपने कोले साफ जी आप डायग्राम बनावांगे। कन्वैक्स लेंस है, कन्वैक्स लेंस दा अपने कोले ऑप्टिकल सेंटर है। ये अपने कोले एफ आ गया, ये अपने कोले 2f आ गया। ये बराबर है, जिन्ना डिस्टेंस ये x है तो ये डिस्टेंस 2x होएगा। ठीक है, सिमिलर दूजे तरीके नाल जे ये इधर x है तो ये इधर 2x होएगा। ठीक है, चलो हुण आपां ये देखिया तीन तरीके दी डायग्राम्स पॉसिबल है। जदों आपां कन्वैक्स लेंस की गल करिए चाहे कनकेव लेंस की गल करिए, तीन तरीके दियां जिहड़ियां डायग्राम्स ने वो पॉसिबल हुंदियां ने। साडा जिहड़ा एक साडा हुंदा है ऑब्जेक्ट, जिथों रेडिएशन आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे अगे आ टेबल पे है या कोई मर्जी चीज पई है, कोई बंदा आ रहा है। ठीक है, ओहदियां रेडिएशन मेरे उत्ते पैणगियां तो वो एक ऑब्जेक्ट है। वो जिहड़ी ऑब्जेक्ट है ओहदी इमेज मेरे रेटिना दे उत्ते बनूगी तां मैनूं वो ऑब्जेक्ट है जिहड़ा वो दिखूगा। ठीक है, एक हुंदा ऑब्जेक्ट, एक हुंदा अपने कोले इमेज। ब्रीफ समझा रही हूं, डिटेल्ड है जिहड़ी वो अपनी थ्योरी क्लासेस दे विच होगा, लेकिन फिर भी तुहानूं एक ये जिहड़ा कंसैप्ट मैं समझा रही हूं काफी कुछ इहदे बारे पता चल जाऊगा। जिहड़ा ऑब्जेक्ट है तीन तरीके ने, वो तीन तरीके ते हो सकता है ऑब्जेक्ट बहुत दूर पे है, ऑब्जेक्ट है जिहड़ा वो इनफिनिटी दे पे है, सानू नहीं पता कि कित्थों रेज आ रही ने पर बहुत ज्यादा दूर पे है। ठीक है, दूजा है आउटसाइड 2f, 2f तो बाहरले पासे पे है, यानी कि इत्थे पे है, 2f तो बाहर पे है। ठीक है, तीजा बिटवीन f एंड 2f, f ते 2f दे विचाले पे है। ठीक है, f ते 2f दे विचाले पे है। दूजा है, चौथा है एट 2f। ठीक है, चार तरीके दियां इत्थे पॉसिबिलिटीज ने। जिहड़ा ऑब्जेक्ट है वो इनफिनिटी दे पे है, इनफिनिटी का मतलब है बहुत ज्यादा दूर पे है, सानू नहीं पता कि वो ऑब्जेक्ट कित्थे है। दूजा 2f दे बाहर पे है, 2f दे उत्ते पे है, 2f ते f दे विचाले पे है। जिवें जिवें ऑब्जेक्ट दी जिहड़ी पोजीशन है वो चेंज हुंदी है, उवें उवें इधर इमेज है जिहड़ी उवें चेंज हुंदी है। पहली गल तां इमेजेस सारियां इनवर्टिड बनदियां ने। ठीक है, जे ऑब्जेक्ट ऐदां पिया है तां इमेज इधर एवें बनूगी, पुट्ठी इमेज बनूगी, दिखाने दे विच डायग्राम्स दे विच इनवर्टेड इमेज बनूगी।
ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਇਨਵਰਟਿਡ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਰੇ ਆਈ, ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਇੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜੇ ਆਬਜੈਕਟ 2f ਤੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਵੀ 2f ਤੇ ਬਣੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 2f ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗਾ ਇਮੇਜ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਲੈਂਸ, ऑप्टिकल सेंटर, F 2F, सिमिलरली ਇੱਥੇ F, ਇੱਥੇ 2F, ठीक है। जे मेरा ऑब्जेक्ट ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ, मेरा ऑब्जेक्ट ਪਿਆ ਸੀ 2F ਤੋਂ ਬਾਹਰ, मैं ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਮੇਜ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਇਮੇਜ ਬਣੀ F ਤੇ 2F ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ऑब्जेक्ट ਪਿਆ ਸੀ आउटसाइड 2F, आउटसाइड 2F ऑब्जेक्ट मेरा, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਟਵੀਨ F ਐਂਡ 2F। ਮੇਰੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ F ਤੇ 2F ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਸਮਝ ਆਈ? ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ऑब्जेक्ट 2F ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਇਮੇਜ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ F ਤੇ 2F ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਤੋਂ। ਦੂਜਾ, ਮੇਰਾ 2F ਤੇ ऑब्जेक्ट ਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਰੇ ਆਈ, ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣੂਗੀ ਇਮੇਜ 2F ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ऑब्जेक्ट ਹੈ ਉਹ 2F ਤੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਵੀ 2F ਤੇ ਬਣੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ऑब्जेक्ट F ਤੇ 2F ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੋਊਗਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਿਕਲੂਗੀ 2F ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਊਟਸਾਈਡ 2F ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਬਣੀ F ਐਂਡ 2F ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਐਟ 2F ਸੀ ਤਾਂ ਐਟ 2F, ਜਦੋਂ ਬਿਟਵੀਨ F ਐਂਡ 2F ਸੀ ਤਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ 2F, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਨ ਘੜਤ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਧਰ ਸੀ ਇਮੇਜ ਇੱਧਰ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਧਰ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਮੇਜ ਇੱਧਰ ਆਂਦੀ ਗਈ। ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ, ਜਦੋਂ 2F ਤੇ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ 2F ਤੇ ਸੀ ਸਾਈਜ਼ ਜਮਾ ਸੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ 2F ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀ, ਇਮੇਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸੀ ਉਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਬਜੈਕਟ 2F ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਯੈਲੋ ਵਾਲਾ, ਇੱਧਰ ਬਣੀ F ਤੇ 2F ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2F ਤੇ ਪਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਨ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ 2F ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਇਮੇਜ ਜਮਾ 2F ਤੇ ਬਣੀ, ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ F ਤੇ 2F ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਇਮੇਜ 2F ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਚਲੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ F 2F, ਇੱਧਰ F, ਇੱਧਰ 2F, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਹੈ, ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਇਹਨੇ ਆ ਦੇਤਾ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜੇ ਇਹ 8 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ 8 ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਵੀ 8 ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ 8 ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ ਚ? ਜੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ F ਦਿੱਤਾ 8, F ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ 8 ਹੋ ਗਿਆ, 2F ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ 16 ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ 8 ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ 8 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਹੈ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, forms a real image of same size। देखो एक उलझवा क्वेश्चन सी जो ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫੜਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਇਮੇਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜਿਆ ਕਿ ਇਮੇਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਮ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ,
ਇਮੇਜ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸੇਮ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2f ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। यानी कि ऑब्जेक्ट अपना ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ऑब्जेक्ट अपना ਪਿਆ 2f ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ऑब्जेक्ट ਐਂਡ ਇਮੇਜ, ਇਹ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੱਸੋ। ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ऑब्जेक्ट ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ऑब्जेक्ट ਹੈ ਉਹ 2f ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ऑब्जेक्ट 2f ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਛੋਟੀ ਬਣੂਗੀ ਜਾਂ ਇਮੇਜ ਵੱਡੀ ਬਣੂਗੀ। ਇਮੇਜ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ऑब्जेक्ट ਹੈ ਉਹ 2f ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ऑब्जेक्ट 2f ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਮੇਜ ਵੀ 2f ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੂਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤੀ। ਜੇ ऑब्जेक्ट 2f ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਇਮੇਜ ਇੱਧਰ ਆਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਇਮੇਜ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ। 2f ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੇਜ ਵੀ 2f ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ऑब्जेक्ट ਐਂਡ ਇਮੇਜ, ऑब्जेक्ट ਤੇ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੱਸੋ। 8 16 24 32, 8 ਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ 8 16 24 32, ठीक है। ऑब्जेक्ट ते इमेज दे विच डिस्टेंस कितना है 32 सेंटीमीटर, समझ आ गई। ऑब्जेक्ट ते इमेज दे विच टोटल डिस्टेंस अपने कोले है 32 सेंटीमीटर, जो आप ये रे डायग्राम की हेल्प दे नाल समझे। क्वेश्चन सीगा बहुत लंबा क्वेश्चन सीगा, समझाने दे विच टाइम लग गया, लेकिन जे तुहानूं आंदा होगा तुसी डायग्राम ड्रॉ करनी है नाल दी नाल सौखा, कोई इहदे विच बहुते उलझवे क्वेश्चन नहीं आंदे, डायरैक्ट क्वेश्चन आंदे ने जिन्हां दी जिहड़ी कैलकुलेशन है वो भी ईटीटी लैवल दे दा इहो जिहे सवाल आंदे जिन्हां दी कोई कैलकुलेशन हुंदी होई नहीं। तुसी सवाल देखना, तुसी ऑप्शनस देखने ने, नाल दी नाल उहनूं टिक करना। 40 नंबर तुहाडे अपने हत्थ दे विच ने। जे तुसी 2 महीने साइंस, 1 महीना 1.5 महीना साइंस पूरी डिटेल दे विच वधिया तरीके नाल इहदी थ्योरी समझदे हो तां तुहानूं इहदे 40 नंबरां दे विचों 30-35 नंबर तुहाडे किते नहीं गए, बहुत ईजी नेगे, सिद्धो सीधे तुहानूं इहदे सवाल जवाब पता चलणगे। नैक्सट क्वेश्चन, एलपीजी में एलपीजी की हुंदा है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वट इज एलपीजी? एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिहड़ी अपने घरां दे विच गैस यूज हुंदी है। अपने घरां दे विच जिहड़े आपां सिलेंडर यूज करदे हां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एलपीजी यूज ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਫਾਈਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ। ਗੈਸ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਊਟੇਨ। ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। एलपीजी ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਊਟੇਨ ਐਂਡ ਆਈਸੋਬਿਊਟੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ? ਬਿਊਟੇਨ। एलपीजी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਟੇਨ ਗੈਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। अज दी क्लास का अपना ये आखिरी सवाल है, इनू आप समझांगे, पढ़ांगे, ये पिछे का जिहड़ा क्वेश्चन है उन्होंने आप सॉल्व करांगे, ठीक है। हाउ मच एनर्जी, ये कहंदा कितनी एनर्जी होनी चाहिए है, यानी एनर्जी इहने पूछी है क्वेश्चन नाल। डज अ 100 वॉट, W की है? W है वॉट। वॉट की दा यूनिट है? पावर दा। वॉट की दा यूनिट है? पावर दा, ठीक है। पावर इन्हें अपन दे रखी है 100 वॉट। बल्ब ट्रांसफर इन 1 मिनट, टाइम दे रखे 1 मिनट। ਜਦੋਂ ही मैं देखा, पहली गल तो जो कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है सब तो पहला जो जो दे रखा है तुसी ओनू लिख दो। मैनू पावर दे रखी है 100 वॉट, मैनू किवें पता चलिया ये पावर है? इहदे यूनिट देख के, जे मैं माड़ी मोटी भी फिजिक्स पढ़ी है कदे 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं च, मैनू पता होना चाहिए कि जिहड़ा वाट है वो पावर दा यूनिट हुंदा है, जिहड़ा वाट है वो पावर दा यूनिट हुंदा है। समझ आ गई? पावर कितनी दे रखी है? 100 वॉट। टाइम कितना दे रखे है? 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट कह दो, ਜਾਂ 1 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 60 ਸਕਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। एनर्जी ਉਹਨੇ पूछी है, ठीक है। एनर्जी उन्हें पूछी है।
ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਰਕ ਡਨ ਜਾਂ ਫਿਰ એનર્ਜੀ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾय ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਕੰਧ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕੰਧ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਪੈਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ એનર્ਜੀ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ? ਜੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਟ ਸੈਕਿੰਡ। ਇੱਕ ਜੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਟ ਸੈਕਿੰਡ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੂਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ એનર્ਜੀ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਪਾਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ એનર્ਜੀ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, એનર્ਜੀ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਪਾਵਰ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। એનર્ਜੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਊਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਊਲ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਾਟ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। यानी कि जो अपने कोले मिनट है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ ਪਾਵਰ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ 100 ਵਾਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 60 ਸੈਕਿੰਡ 6000 ਵਾਟ ਸੈਕਿੰਡ 6000 ਜੂਲ। कोई ऑप्शन है 6000 जूल का? आ रहा, ठीक है। सिंपल कॉन्सैप्ट सीगा, सिंपल फार्मूला याद होना चाहिए सी। पावर हुंदी है एनर्जी या वर्क अपॉन टाइम। एनर्जी होगी पावर इनटू टाइम, जड़ा टाइम है वो सैकेंड दे विच होना चाहिए सी, ये वॉट दे विच होना चाहिए सी, ताई एनर्जी है जेड़ी वो जूल दे विच आंदी। 100 मल्टीप्लाई बाय 60 6000 जाऊल, ठीक है। सिंपल सीगा क्वेश्चन सी। जे तुहानू पता है इहदा पिछे दी थ्योरी पता है तो मिनटों मिनट ये क्वेश्चन है जिहड़ा तुहाडा हो जाना सी, ठीक है। हुण अपना अगला सवाल है, एक बहुत छोटा जिहा सवाल है, इहनू आपां 2 मिनटां च डिस्कस करांगे। कहंदे पोटेंशियल डिफरेंस नू मेजर करन दे किहड़े यूनिट ने, ठीक है। वाट किहदा यूनिट हुंदा है? पावर दा। ओम किहदा यूनिट है? रेजिस्टेंस दा, ठीक है। किलोवाट आवर, किलोवाट आवर आपां हुणे पिछे पढ़िया ना, वाट आवर किहदा यूनिट है? एनर्जी दा। तां वोल्ट किहदा यूनिट हुंदा है? पोटेंशियल डिफरेंस दा। वोल्ट यूनिट हुंदा है पोटेंशियल डिफरेंस दा। एक तार दे विच एक कॉर्नर तो दूजे कॉर्नर दे विच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसनू आपां मेजर करदे हां वोल्ट दे विच। ये बल्ब आपां कहंदे हां भी हाँ इत्थे जिहड़ी बिजली है कोई 240 वोल्ट है, किते आपां कहंदे भी हाँ बई 400 वोल्ट दी है, ठीक है। तां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एक तार तो दूजी तार दे विच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसनू आपां मेजर करदे हां वोल्ट दी फॉर्म दे विच, वोल्ट दी फॉर्म दे विच। इहदे नाल अपने 4 क्वेश्चन सॉल्व हुंदे ने। जिहड़ा वाट है वो पावर दा यूनिट है, ओम रेजिस्टेंस दा यूनिट है, ओम इज अ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, किलोवाट आवर एनर्जी दा ते जिहड़ा वोल्ट है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। अज दी क्लास आपां इत्थे खत्म करदे हां। इस सीरीज दे विच MCQ सीरीज दे विच आपां क्लासां लैके आंदे रहांगे। थोड़े जे क्वेश्चन अपने होर रहिंदे आ, अगली क्लास दे विच आपां उहनां ते चर्चा करांगे, डिस्कशन करांगे, सौखे तरीके नाल समझदे जावांगे ते सवाल हल करदे जावांगे। धन्नवाद।